تورات کے اندر یہ بات آئی کہ نبی علیہ السلام کے متعلق فرمایا کہ نہ بازاروں میں چلائیں گے، یہ حضور کی صفات کہ بازاروں میں چلانے والے نہیں ہوں گے، نہ بے حیائی کو اپنا لباس بنائیں گے، یعنی آقا علیہ الصلوۃ والسلام بے حیائی کو اپنا لباس نہیں بنائیں گے، یا یوں کہہ لے کہ ایسا لباس جس سے بے حیائی جھلکتی ہو۔ یہاں ان لوگوں کے لیے لمحہ فکریہ جو کہتے ہیں کہ لباس ہونا چاہیے وہ جیسا بھی ہو، یہ لباس کا کوئی مذہب نہیں ہوتا۔ یہ اکثر لوگ کہہ دیتے ہیں یہ لباس کا کوئی مذہب تو نہیں ہوتا۔ بھائی لباس کا مذہب نہیں ہوتا، مگر مذہب والے کے لیے تو لباس ہے نا۔ جس کا کوئی مذہب ہے اس کا ایک اپنا خاص کوئی لباس تو ہے، اور لہذا جو مسلمان ہیں تو ان کا وہی لباس ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند فرمایا ہے۔ تو آگے فرماتے ہیں کہ وہ فضول گو نہیں ہوں گے۔ نبی علیہ السلام کی صفات تھی کہ آپ زیادہ بات نہیں کرتے تھے۔ حضور کا لقب کیا تھا؟ جامع الکلام۔ حضور تھوڑی بات کرتے، بہت سارے معنی ہوتے، بہت ساری اس کے اندر چیزیں جمع ہو جاتی، تو آپ بہت کم گفتگو فرماتے، اور اللہ رب العالمین نے آپ کو ہر خوبی سے آراستہ کیا، ہر کمال، ہر خوبی، اور فرماتے ہیں کہ تسکین کو آپ علیہ السلام کا لباس اور نیکی کو آپ کا شعار بنا دیا گیا۔ یعنی تورات کے اندر یہ حضور کی صفات لکھی ہیں کہ اللہ فرماتا ہے ہم نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کا جو شعار ہے وہ نیکی ہے، جو علامت ہے وہ نیکی ہے، اور آپ کے سینہ مبارک کو تقوی اور حکمت سے بھر دیا ہے۔ اللہ نے حبیب علیہ السلام کے سینہ اطہر کو تقوی، حکمت، عقل، صدق و صفا اور وفا، عفو درگزر آپ کی طبیعت میں اللہ نے رکھ دیا ہے۔ اللہ نے حضور کی طبیعت کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں، نرم مزاجی، وفا شعاری، حسن خلق، عقل، فہم، فراست، وفاداری اور عفو درگزر، کسی کو معاف کرنا، اللہ نے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر رکھی ہے۔ اور آگے فرماتے ہیں کہ اللہ نے فرمایا کہ آپ کا خلق عدل، اور آپ کی سیرت اور حق، اور آپ کی شریعت ہدایت، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا امام اسلام ہے، اور آپ علیہ السلام کی ملت، اور احمد آپ کا اسم مبارک ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ تورات میں یہ بات لکھی تھی کہ اللہ آپ کے ذریعے گمراہوں کو ہدایت عطا فرمائے گا، آپ کے سبب جہالت کے بعد علم سکھایا جائے گا، اور آپ کی وجہ سے گمنامی سے نکال کر بلند کر دیے جائیں گے۔ یعنی آپ کے ساتھ جو لوگ جڑیں گے، یہ عزت، یہ مقام اس محبوب کا ہوگا کہ جو لوگ آپ کے ساتھ جڑ جائیں گے، جڑنے سے پہلے وہ گمنام ہوں گے، جانتا ہی کوئی نہیں ہوگا، مگر حضور علیہ السلام کے ساتھ جڑنے کی برکت سے دنیا ان کو جانے گی۔ تو آپ صحابہ اکرام کی مثالیں دیکھ لیں، حضور کے ساتھ جڑنے سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق کو کوئی جانتا ہی نہیں تھا، فاروق اعظم کو کون جانتا تھا، عثمان غنی کو، جناب مولا کائنات کو، حضرت بلال حبشی کو، سلمان فارسی کو، ابو ذر غفاری کو، ابو ہریرہ کو، کوئی نہیں جانتا تھا، مگر جب نبی علیہ السلام کے ساتھ وہ جڑ گئے تو وہ کائنات کے لوگوں کے امام بن گئے، رہبر و رہنما بن گئے۔ اور یہ صفات تورات کے اندر لکھی تھی کہ وہ محبوب ایسا ہوگا کہ گمنامی سے لوگوں کو مقام اور شہرت عطا ہو جائے گی۔ اور پھر فرمایا آپ کی وجہ سے غیر معروف کو مشہور کر دیا جائے گا۔ آپ کی وجہ سے آج بھی دیکھ لو، اس دور میں بھی جس میں میں اور آپ بیٹھے ہیں، انہی لوگوں کو شہرت ملتی ہے کہ جو نبی علیہ السلام سے سچی محبت کرتے ہیں، ورنہ آپ کے سامنے لاکھوں، کروڑوں، اربوں، خربوں پتی لوگ چلے گئے، وقت کے صدر، بادشاہ، وزرائے اعظم، بڑے بڑے طاقتور ترین لوگ چلے گئے، کوئی نہیں جانتا، کوئی نام نہیں لیتا، ان کو کوئی ان کا نام لینا پسند نہیں کرتا،
मगर जिन लोगों ने नबी अलैहिस्सलाम के साथ वफा की, हुजूर का दामन पकड़ लिया, आज भी 15वीं सदी में भी जिसने नबी अलैहिस्सलाम का दामन पकड़ लिया, अल्लाह ने उसके जिक्र को दुनिया के कोने कोने में पहुंचा दिया। तो ये वही बात कि जो हज़रत अब्दुल्ला बिन सलाम फरमाते, तौरात में ये बात लिखी थी कि आपकी वजह से गैर मारूफ को मशहूर कर दिया जाएगा, जिनको कोई नहीं जानता होगा, आम समझते होंगे, मगर अल्लाह उनको शोहरत की बुलंदियां अता कर देगा। किस वजह से? कि वो नबी अलैहिस्सलाम के साथ मिले। तो आगे फरमाते हैं कि आपकी वजह से कमी के बाद ज्यादती करूंगा और तंगी के बाद फरागी और जुदाई के बाद जमा कर दूंगा। ये शान है, अजमत है। अल्लाह फरमाता कि आपकी बरकत से तंग दस्ती को खुशहाली में बदल दूंगा। तो आज भी इस उम्मत अगर खुशहाली चाहती है, उसमें कई सारी उलमा ने इसमें बहस की है कि खुशहाली चाहती है, उसका एक तरीका कि हुजूर की सीरत तैयबा को अपनाया जाए। कोई कौम खुशहाल होना चाहती है तो नबी अलैहिस्सलातु सलाम के फरामीन अक़दस पर अमल किया जाए। और फरमाते हैं कि आगे फरमाया कि वो दिल जो मुंतशिर होंगे हुजूर के आने से, उन दिलों को अल्लाह जमा फरमा देगा। और उसकी बड़ी वाज़े मिसाल आप मक्कातुल मुकर्रमा में देख लें और हुजूर के सहाबा में देख लें कि हुजूर के सारे सहाबा कोई एक कबीले से नहीं था। कोई मक्के का रहने वाला था, कोई यमन का रहने वाला था, कोई फारस का रहने वाला था, फिर मुख्तलिफ कबीले, मुख्तलिफ नस्लें, मगर सारे के दिल आपस में कैसे हैं? जैसे कुरान कहता है रुहमाउ बैनहुम, आपस में एक दूसरे के साथ नरम दिल। ये किसकी बरकत से हुए? वही जो फरमाया कि अल्लाह हुजूर अलैहिस्सलाम की बरकत से मुंतशर दिलों को इकट्ठा फरमा देगा, जो बिखरे हुए दिल थे। आज भी अगर पूरी उम्मत एक दूसरे का दर्द महसूस करते हैं, मुसलमान का दर्द महसूस करते हैं, किस वजह से? कि वो रसूलुल्लाह का गुलाम है, उसने हुजूर का कलमा पढ़ा है। इस वजह से एक मुसलमान दूसरे मुसलमान का दर्द जो अपने दिल में महसूस करता है कि वो यार हमारा मुसलमान भाई है। और मुसलमान कौन है? जो हुजूर अलैहिस्सलाम को मान लेता है। तो हुजूर की बरकत से बिखरे हुए और मुंतशर दिलों को अल्लाह इकट्ठे फरमाता है और बिखरी हुई उम्मतों के दरमियान मोहब्बत और वहदत और मिलाप पैदा कर देता है। और फिर अल्लाह फरमाता है जब मैं उस महबूब को भेजूंगा तो उसकी उम्मत को उम्मत खैर बना दूंगा। उखरिजत लिन्नासी तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। हुजूर की उम्मत को ये जो सिफात आली शान मिली हैं, ये जो मुकाम मिला है, जो अजमत मिली है, उम्मत खैर, आखिरी उम्मत, बेहतरीन उम्मत, नफा बख्श उम्मत, ये किसकी वजह से? अल्लाह फरमाता है ये हुजूर अलैहिस्सलाम की वजह से है। ये हुजूर की इज्जत के लिए हुजूर की उम्मत को मैं उम्मत खैर बना दूंगा, उम्मत औसत बना दूंगा, उम्मत बेहतरीन उम्मत बना दूंगा। तो अगर बहसीयत हम उम्मती भी अंदाजा लगाएं कि हमें भी जो कुछ मिला है, हमें भी जो मुकाम व मर्तबा मिला है, हमें भी जो शानें मिली हैं, तो ये नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तवस्सुल से मिली है। जैसे कुरान पाक में अल्लाह फरमाता है फबिमा रहमतिम मिनल्लाहि लिन्ता लहुम, तो महबूब अल्लाह की मेहरबानी है, महबूब तुम इनके लिए नरम दिल हो। नबी अलैहिस्सलाम लोगों के लिए नरम दिल। फरमाया क्यों? अल्लाह रब्बुल आलमीन की मेहरबानी है कि अल्लाह ने आपको इनके लिए नरम दिल बनाया है, मोहब्बत रखने वाला बनाया है। तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुकाम व मर्तबा इतना आला। हज़रत इमाम बुसीरी रहमतुल्लाह ताला अलैह आप फरमाते हैं कि अल्लाह ने नबी अलैहिस्सलाम की शान और अज़मत और हुजूर के हुस्न से पर्दे नहीं उठाए। अगर हुजूर अलैहिस्सलाम की शान और मुकाम से अल्लाह पर्दे उठा देता तो मुर्दा जानवर की हड्डी पर हुजूर का नाम लिया जाता तो वो जानवर जिंदा हो जाता। कहता ये अजमत है हुजूर की। अल्लाह ने कई हजार पर्दे डालकर हुजूर को इस दुनिया में भेजा है, कई हजार पर्दे डाल, उतना हुजूर का हुस्न मुकाम और मर्तबा इस दुनिया पर जाहिर फरमाया जितना वो बर्दाश्त कर सकती थी, जितना वो समझ सकती थी, उनके अक्लो फ़हमो फरासत में जितना आ सकता था। और हकीकी तौर पे तो हुजूर का मुकाम, मर्तबा, हुस्न व जमाल अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता।